امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی سیرت پاک کے مختلف عنوانات ہیں۔ آپ کا جو فلسفہ ہے اور آپ کا جو اقدام ہے اور آپ کا جو میدان سجانا ہے وہ بہت ساری گہرائیاں اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کھڑا ہونے کی فکر ہے، مضبوط ہونے کی سوچ ہے، نظریاتی زندگی گزارنا اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بننا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ ہمارے ماحول میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو قانون سے ماوراء سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم چونکہ وی آئی پی پرسنالٹی ہیں اور ہمارے ڈھیروں اور ہزاروں اور لاکھوں میں جاننے پہچاننے اور محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا شاید ہمیں کسی قانون اور کسی زاویے کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی بھی جرم کر کے جب بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک چور کے بچ جانے سے پورا شہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قاتل کو کھلی چھٹی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انسانی اور قیمتی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری نہ کی جائے، کچھ لوگ اس سے ماوراء ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، بادشاہوں کی سوچ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام میں جو خلافت پر زور دیا ہے، تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو نائب ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طے شدہ ہیں، اس نے بس نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہاں امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو صرف اس نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلا ہوں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو حدود کے قیام میں رکاوٹ ہیں، جو اپنے آپ کو ماوراء سمجھتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اور بھرپور جد و جہد کی۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر کی دیوار گرانا، اس کی حکومت گرانا، اس کے محل کو گرانا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو دفن کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کو اور اس کے نظریے کو دفن کر دیا۔ قانون کی بالادستی، خلافت کا قیام اور چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر کے شریعت کے دائرے میں لانا، سب کو حدود کا پابند کرنا، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جامہ پہنایا اور نظریاتی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، لیکن یہ گواہیاں تم نے اللہ کے لیے دینی ہے، تم نے سٹینڈ لینا ہے، یہ جو تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور تم کھڑے ہو جاؤ، تم سٹینڈ لے جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو طرز ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ طرز بڑی انوکھی ہے، فرمایا ڈٹ جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس میں تمہاری اپنی جان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خود ہی قانون کے دائرے میں کیوں نہ آنا پڑے، تمہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی ذات پر حدود کا تمہیں تعین لاگو کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن تم
ڈٹ جاؤ, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, قانون کی پابندی کرو. ابل والدین والاقربین, اگرچہ اس رستے میں, حق کے رستے میں تمہارے والدین آئیں یا قریبی رشتہ دار آئیں, پھر تم نے کھڑے ہو جانا ہے. پھر تم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا, اپنی قرابت کو نہیں دیکھنا, اپنے والدین کو نہیں دیکھنا. حق کے لیے, انصاف کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیر, فرمایا اگرچہ اس رستے میں کوئی غنی آئے او فقیرہ, یا کوئی فقیر آئے, کسی مالدار کو نہیں دیکھنا کہ اس پر حد آ رہی ہے تو اس کے پیسوں کے روپ کے نیچے آ جانا, اور کسی غریب کو دیکھ کر ترس بھی نہیں کھانا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو چلو تمہارا بندہ ہے, غریب آدمی ہے, میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہ کام نہ کرنا. جب حد کی باری آئے تو امیر آئے یا غریب آئے, قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اگلے لفظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں. فرمایا فاللہ اولا بہما, تم خیر خواہ نہ بنو, اللہ تم سب سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ ہے. امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی رب خیر خواہ ہے. تم قانون کی پابندی کراؤ, تم نہ خیر خواہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر ان پر اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی فرمائے گا. خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو, ان تعدلوا کہ تم عدل ہی نہ کر سکو. اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اس طرح نہ لگو کہ عدل کا رستہ چھوڑ جاؤ. چھوڑ دو اپنی خواہشات کو اور انصاف قائم کرو اس رستے میں. چاہے تمہاری اپنی جان آئے, ماں باپ آئیں, رشتہ دار آئیں, امیر آئیں, غریب آئیں, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم چونکہ زیادہ تر لوگ دیہاتی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں, قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس میں چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے, پھر اس کو پیش کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا. صفے سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بدن نور سے کپڑا ہٹا دیا. فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو, تمہیں تکلیف ہوئی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا, میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں, بدلہ لے سکتا ہے. اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں ہیں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے, مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے, لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو, میرے اوپر نہ ہو. تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں, آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تسنع ہو. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے, نہیں چاہتے, اس لیے انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا, انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا. وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے. ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی, ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں. ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں, ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں, میں فلاں صاحب ہوتا ہوں, میرا فلاں نام ہے. میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے. آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟ آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے, اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر, اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا, تو آپ کیا ہیں؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے, قانون کے دائرے میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے. حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے یہ. تو کہتے ہیں ان لوگوں نے, نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے, قبیلہ بڑا امیر تھا, تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی, کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کرو گا. نہیں معاف کرتے, کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو. انہوں نے کام نہیں معاف کرتے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے,
تو کیا اب اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا. حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے. حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی, یہ بدلہ دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے, یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے, اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے. جب تک میں اپنی ذات پر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر پر, اپنے قبیلے پر, اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا, جب تک حدود اللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا, اتنی دیر تک میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر, کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جدوجہد کروں گا؟ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا, ہم قانون کا نفاذ نہیں کرتے, قانون کا نفاذ نہیں چاہتے, ہم اس قانون کے لیے جدوجہد نہیں کرتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے, ہر روز اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں, ہر روز سوشل میڈیا چلانے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے, ہر روز کالم لکھنے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے. میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کے غریب صرف اس لیے ہیں کہ ان پر کالم لکھے جائیں, ان پر ولاگ کیے جائیں, ان پر ویڈیوز بنائی جائیں. لیکن مجھے سچ بتانا, ذمہ داری سے بتانا, اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا, اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا, کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی, کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری. یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی, اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے. فرمایا فرات کے کنارے کتا اگر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دے نہیں ہے, حکومت میری ہے لہذا جواب دے بھی میں ہی. اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی, یہ کیا بات ہوئی, میں نے فلانا معطل کر دیا, میں نے فلانا معطل کر دیا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. خدا را کچھ خیال کریں, چیزوں کو سمجھیں. جب تک ہم سب قانون کی پابندی کے قائل نہیں ہیں. میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے اوور سپیڈ, اس نے گاڑی وہ چلا رہا تھا, روک لیا ہمیں. میں نے کہا جی آپ کی سپیڈ زیادہ ہے. میں نے کہا بالکل زیادہ ہے. مجھے دیکھا او ہو پیر صاحب میں آپ جائیے. میں نے کہا جناب ایسا نہ کریں, تھوڑا سا نا پیر صاحب کے ڈرائیور کو بھی سبق دے دیں, ذرا آئندہ احتیاط سے چلے گا. آپ وہ جو سب کے لیے چالان بناتے ہیں وہ بنائیے, آپ یہ ایک نقطہ ذرا لگائیے تاکہ ہمیں احساس, آپ ہمیں ماورا نہ کیجئے, آپ ہمیں اس چکی سے گزاریے, ہمیں احساس دلائیے. میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے, کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا, تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا, ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب ہے, میں کیسے اس سے پشت کر ڈالوں. آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا. ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چا پایا ہی تیرا بھلا ہو سا. اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی, اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں, تھوڑا ارد گرد بھی دیکھیں ماحول کیا ہے. لیکن میں کیسے عرض کروں, ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اے سی والے روم سے اٹھ کر باہر آ کے نہیں دیکھتے, وہ غور ہی نہیں کرتے کہ میرا عملہ کیا کر رہا ہے, وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مجھے کس کس جگہ پہ غور کرنا ہے, دیکھنا ہے. ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کزن پر بھروسہ ہے, مجھے ڈرائیور پر بھروسہ ہے, مجھے پڑوسی پر. تو بھئی جس پر بھروسہ ہوگا نقصان بھی تو وہی کرے گا نا, جس پر بھروسہ ہی نہیں اس نے تو آپ کی دیوار پلانگنی نہیں. یہ آپ کا بھروسہ, یعنی وہ جی یہ کزن ہے, ہمیں ان پر اعتبار ہے. تو میں نے کہا آپ کو اعتبار ہے, اللہ رسول کو نہیں, انہوں نے تو پردہ رکھا ہوا ہے, انہوں نے تو کزن کا پردہ رکھا ہے, نام محرم کا پردہ رکھا ہے. آپ کو اعتبار ہے, ان کو نہیں ہے, انہوں نے منع کیا. تو میرے بھائی جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے, احتساب نہیں کریں گے, قانون کو نافذ نہیں کریں گے, اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے. کائنات میں سب سے عظمتوں والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہے. وہ علی کے گھر کی ہے, عزت علی سے سنتے ہیں. وہ نبی کے گھر کی ہے, عزت یہ نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. کیا عظمت ہے سیدہ پاک کی. لیکن ذرا یہ والا رنگ بھی دیکھو نا,
हुजूर की आदत मुबारक थी, करीम महबूब किसी सफर पे जाते तो जब तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, और वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर आते। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम एक सफर से वापस आए, सैयदा पाक के काशाना नूर में तशरीफ लाए, और महबूब ने जैसे ही कदम रखा सामने तो सामने एक पर्दा लगा हुआ था जिस पर कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। रसूल रहमत वहीं से वापस तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा परेशान हुई, मौला अली शेर खुदा से कहा मालूम तो कीजिए महबूब लौट गए और मैं मुंतजर थी ज़ियारत को। हजरत अली कहते हैं मैं हाजिर बारगाह हुआ तो महबूब फरमाने लगे मेरा और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत क्या था, मेरी बेटी और नक्शो निगार वाले पर्दे, लाड के नाम पर बच्चों को करोड़ों लाखों देते हो, प्यार के नाम पर उनका कोई एहतसाब नहीं। मोहब्बत और चीज का नाम है, और एहतसाब करना और उनको ठीक रखना ये एक और चीज है। और एहतसाब करने का मतलब ये नहीं कि आपको मोहब्बत नहीं। आप हर दफा बच्चे से पूछे वो सौदा लेने गया था तो बकाया क्यों नहीं लाया, आप उसका हिसाब करें तेरे पास इतने थे, और लोग फखर से बता रहे होते मैंने कभी हिसाब नहीं पूछा, तो आपने जुल्म किया ना, क्यों नहीं पूछा। बेटे से हिसाब पूछे, उसे हिसाब की आदत हो, उसे अपनी जिंदगी में परखना आए, लोगों के साथ जब वो मामलात करेगा तो मजबूत रहेगा। नौजवान दोस्तों, हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला ना कि महबूब तो मेरी वो नक्शो निगार वाले पर्दों से खुश नहीं हुए, तो सैयदा पाक फिर सैयदा पाक है, उनके करीब भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। हालांकि ये जायज़ था, अगर कोई इंसानी सूरत नहीं बनी हुई उस पर तो ये जायज़ था, किसी के पास जायज़ पैसे हो तो यहाँ नक्शो निगार बने नहीं हुए। लेकिन चूंकि महबूब को पसंद नहीं आया तो सैयदा पाक ने उसी वक्त उतारा और अल्लाह की राह में खैरात कर। हम जब एहतसाब नहीं करेंगे, जब हम गौर नहीं करेंगे, हमारे घर में बातें हो रही होती हैं, हमारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं, खानदान की ग़ीबतें हो रही होती हैं, लोगों की पगड़ियां उछल रही होती हैं, हमारे घर में सब कुछ होता है, और हम जब मना नहीं ना करते तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस बच्चे की शादी हो लेने दीजिए, जो सारा कुछ ये आपके पास बैठ के गैरों के लिए करता रहे ना, वो आपकी बारी भी आने वाली, वो सारी बातें आपके लिए करेगा। अब मैं एक जगह पे 3 लोग बैठे थे तो उनमें से 2 उठ के चले गए तो मैं अकेला रह गया। तो एक साहब ने वो उनके पर्दे खोले और वो उनकी पगड़ियां खोली, वो हाल किया ये ऐसा है, और जब तक वो बैठे थे खुशामद कर रहा था, तारीफें कर रहा था, वो चले गए तो हाल ही पूरा करने लगा। तो मैं बड़े गौर से देखने लगा, कहने लगे आप क्यों परेशान हो गए। तो मैंने कहा मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई है, वो 2 गए हैं, तूने कोई हाल नहीं छोड़ा, जब मैं जाऊंगा तो क्या अशर करेगा, इसलिए कि मैं तो सूंघ गया हूं, तू क्या आदमी है, मेरे जाने पर तो अल्लाह जाने क्या हाल करे। नहीं 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 नहीं, आप तो अच्छे आदमी है। मैंने कहा ये तो तू उनके मुंह पे भी कह रहा था, ये तो तू वहां भी कह ही रहा था भाई, वो तो मुझे समझ आ गई है तू किस लेवल और किस मिजाज का आदमी। तो याद रखिएगा एहतसाब, अपनों का एहतसाब, और अगर आपके दाएं बाएं जरा बराबर भी कोई शख्स शरीयत की हुदूद को पामाल कर रहा तो उसका पूरे तौर पर एहतसाब बाज़पुर्स ये बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि माहौल बिगड़ता जा रहा है। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका, कुर्बान जाऊं उन रस्तों से जिन रस्तों से मोमिनों की माँ गुजरा करता। ये कैसी अजमतों वाली खातून है जिनके घर जाके अल्लाह के महबूब सब सुकून महसूस फरमाया कर। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने किसी खातून के बारे में बात कर दी बरसबील तज़किरा, मैंने कहा कद कितना छोटा है इसका, तो अबू दाऊद शरीफ पढ़ के देखिए, फरमाती हैं हुजूर का मैंने चेहरा नूर देखा तो इजहार नाराजगी। करीम फरमाने लगे आयशा तुमने वो बात की है कि अगर इस बात को मैं दरिया में डाल दूं तो दरिया का जायका बदल जाएगा। इतनी सख्त बात कर दी, किसी के बारे में तुमने बात की दरिया का जायका बदल जाए, जो तुमने जुमला किसी के लिए कहा है। जरा ये इर्द गिर्द की लोगों की जुबानें रोक के देखो, सोसाइटी में सुकून पैदा हो जाएगा, मोहब्बतों को फरोग होगा, नफरतों का कला कमाओ, हुदूद का अल्लाह ताला के बताए हुए दीन का पूरे तौर पर निफाज होगा। ये हमारा ये मिजाज नहीं रहा, हम जायका लेते हैं, खुद चस्का लेते हैं, जब कोई बात कर रहा होता है गौर गौर से सुनते हैं। हम अपने इर्द गिर्द निफाज नहीं करते तो दुनिया में कैसे निफाज होगा। हम अपने माहौल के अंदर उन चीजों को लेके नहीं आते तो पूरी सोसाइटी में वो चीजें कैसे पैदा होंगी। हमारे यहाँ ना हुकूमतों को शौक आता है, जैसे कुछ सीजन नहीं होता कुछ चीजों को चेक करने का, इनके यहाँ सीजन होता है। वो सीजन में आते हैं, कोई दीवारें तोड़ जाते हैं, कुछ दुकानें हटा जाते हैं, कुछ को सील कर जाते हैं, और अगर कोई मुझसे नाराज ना हो जाए तो जो दुकानदार आने वालों से मिल मिला के हिसाब पूरा नहीं करता उसकी दुकान भी बंद कर जाते हैं।
लेकिन बाकायदा चीजों को देखना, चेक करना, गौर करना, एहतसाब करना, अल्लाह की हदों को कायम रखना हमारा मिजाज नहीं होता, हमारी वो तबीयत नहीं होती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सही हदीस में मौजूद है, बाजार में तशरीफ ले गए हुजूर और नबी करीम ने गंदुम का ढेर देखा। तो आप कहीं भी चले जाएं, हमारा तो रेड़ी वाला इस तरह करता है कि उसने आगे आगे सही सही फल लगाया होता है और पीछे पलट के देखें तो रंग और होता है। अगर जो उसका ख्याल होता है कि बेईमान सारे ऊपर बैठे हुए इल्ला माशा, और रेड़ी वाले का भी ये मिजाज होता है। और अगर आप कहें कि ये तूने दिखाने के लिए आगे लगाए हैं, मुझे ये वाले फल चाहिए, तो कहता नहीं, मैं रला आके देने ने इकट्ठे करके बेचने हैं मैंने, सारे नहीं हो भाई, तूने दिखाया और है और देती वक्त तेरा रंग और। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बाजार तशरीफ ले गए, गंदुम का ढेर लगा हुआ है, तो मेरे महबूब ने, हुजूर ने, सैयद आलम ने अपनी आस्तीन मुबारक को ऊपर किया और फिर गंदुम के ढेर के अंदर हुजूर ने दस्ते मुबारक डाला और जब आपका मुकद्दस हाथ आगे गया तो नमी महसूस की करीम ने। हुजूर फरमाने लगे, ये गंदुम तुमने नीचे छुपा रखी है जो गीली है? हुजूर वो बारिश हुई थी तो फरमाया ऊपर खुश्क डाल दी और नीचे तुमने गीली डाल दी। ये बात पर गौर कीजिएगा, उसने जिन्स को नहीं बदला, उसने ईंटें पीस कर सुर्ख मिर्चों में नहीं मिलाई, उसने वो वाला काम नहीं किया कि दवाइयां तक भी लोगों को खालिस ना मिले। हाल ये है कि गंदुम सिर्फ है ठीक, जरा गीली है, तो गीली गंदुम उससे नीचे रख दी। तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे, सुन, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है जो मिलावट करता है। वो मेरे भाई थोड़ा सा गौर तो करें, तवज्जो तो करें। यहाँ तो मंजर बड़ा अजीब हो गया है कि जिस मुल्क में दवाइयां भी खालिस ना मिले और जहां लोगों को जान बचाने के लिए जिन चीजों की जरूरत हो उनका भी पता करना पड़े। आप जाएं मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर ने आपको लिख के दी है तो मेडिकल स्टोर वाला मशवरा देता, कहता ये रहने दो, ये वाली ले जाओ, फार्मूला एक ही है, क्योंकि वो उसने भी उसी तरह का रवैया रखा है। और डॉक्टर साहब को भी मेडिकल रैप वाले मुलाकात कर गए थे, उन्होंने भी बताया कौन सी लिख के देनी है। इल्ला माशाल्लाह सब जगह हाथ मिले हुए हैं और सब जगह ताल्लुकात बने हुए हैं और सब हैं जो बाकायदा उसमें शामिल हो गए हैं। और आप समझते हैं कि इमाम हुसैन का जिक्र ये है कि आपने 3 देगें पकाई थी 10 मुहर्रम वाले दिन, मेहरबानी करें आप घर में रखें देगें। ये सारी चीजें और ये लंगर और ये दुनिया और कायनात, आप किसके लिए 4 देगों की बात कर रहे हैं? जो जन्नत के मालिक और सरदार हैं। आप उनके नजरिए को समझे, फिक्र को समझे, सोच को समझे। जब तक अमलन दीन का निफाज नहीं होता, मिजाज पे दीन नाफिज नहीं हो। मुझे बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से हाथ नहीं मिलाया जिसने सोने की अंगूठी पहनी थी, रहमतल लिल आलमीन नबी। मैं कैसे कहूँ आज आपको, हजारों लाखों मुसलमान हैं जो सोने की अंगूठियां पहनते, कड़े छल्ले पहनते। कितना को मुश्किल काम है सोने की अंगूठी उतार के चांदी की पहनना। आप इतना भी निफाज अपनी जिंदगी पर नहीं कर सकते, अपने माहौल में इतना भी जायज नाजायज का हम हिसाब नहीं रख सकते, यहां तक भी अपने आप को समझा नहीं सकते। और फिर कहने वाले भी नहीं कहते, कहने वाले भी नहीं कहते, वो भी समझते हैं। एक दोस्त आए सोने की जंजीर पहने हुए थे, तो मैंने उनको मना किया तो अल्लाह ताला ने कुछ ज्यादा माल दिया हुआ था उनको, बिगड़ गए बेचारे। तो मौलाना साहब जिनके साथ आए हुए थे वो बड़े नफीस आदमी मुझे बाद में कहने लगे, हजरत वो कह रहे थे आज के बाद पीर साहब के पास नहीं जाना। तो मैंने कहा उनसे कहना था पीर साहब कब तड़प रहे हैं आपसे मिलने के? उन्होंने कब कहा था कि हमें जरूरी आपसे मिलना है, ए टू सेट ते पकड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। आपको किसने गलत फहमी में मुब्तला कर दिया है कि हम बड़े तड़प रहे थे? शरीयत का हुक्म आपको सुनाया जाए और आप बिगड़ जाएं, एक दफा नहीं 100 दफा बिगड़े। आप 100 दफा बिगड़े, 1000 दफा बिगड़े तो सही, खुदारा दीन के नाम पर बिगड़े तो सही, पता तो हो कि दीन के लिए बिगड़ गए। मेरे असीज अपनी जिंदगी में मिजाज में निफाज दीन का मिजाज बनाए। ये क्या अजीब बात हुई कि मैं अपना मुखालिफ देख के तो कुड़ता हूं, अपना मुखालिफ देखकर तो बेचैन होता हूं, मेरी तबीयत में जलाल आता है, लेकिन शरीयत का मुखालिफ देखकर मुझे कुछ भी नहीं होता। मेरा शागिर्द, मेरा मुरीद, मेरा अकीदतमंद, मेरा इदारे में ड्यूटी करने वाला, मेरे दफ्तर में काम करने वाला, मेरे यहाँ मुलाजमत करने वाला, वो जरा सा मेरी नाफरमानी करे तो मेरी तबीयत बिगड़ जाए। और रब की नाफरमानी हर जगह होती रहे और मुझे जरा एहसास भी ना हो। वो अल्लाह के बंदे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक घोड़े पे बैठे तो घोड़ा जरा हिलने लगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह नीचे उतरे और नमाज की नीयत बांध ली और 2 रकात नमाज तौबा अदा की। तो खुदाम ने अर्ज की, हुजूर घोड़े ने जरा अटकेलियां की हैं और शरारतें की और आप नफल पढ़ने लगे।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की आंखों में आंसू चमक आए, फरमाने लगे जिस दिन मुझसे रब की नाफरमानी हो जाती है ना, उस दिन जो मेरे फर्मा बरदार हैं वो मेरी नाफरमानी करने लग जाते हैं। तो इस घोड़े ने आज नाफरमानी किया तो तौबा कर रहा हूँ, कहीं अल्लाह की मुझसे कोई नाफरमानी तो नहीं हो गई। भाइयों, थोड़ा सा समझे चीज़ों को। और आप निफाज कानून और निफाज शरीयत और हुदूद का तायुन जो हमारे दायरा कार में है वो तो करें, उसका तो लिहाज करें। पूरे मुल्क पर इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दो, कोई खातून बगैर पर्दे के बाहर ना आए। वो तो जब नाफिज होगा तब आएगा ना, तो अभी आप अपने घर पे तो नाफिज करें ना, अपने अहले खाना को तो पर्दा कराए ना, उनको तो तलकीन करें ना बापर्दा रहने। जहां तक आप कंट्रोल रखते हैं वहां तक तो आप दीन की बात करें, लेकिन आप तो अपने घर के अंदर भी नाकाम है दीन के निफाज के लिए। और ये कि आप पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में नाफिज करने की बात कर रहे हैं। वो खास एहसास पैदा करें, अपना मिजाज इस तरह का बनाए जो कानून का पाबंद हो, अपनी तबीयत इस तरह की बनाए जो कानून की पाबंद। और फिर मैंने देखा है इस मुल्क में रहने वाले जो हर रोज कानून तोड़ते हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो बेहतरीन कानून के पाबंद हो जाते हैं। वो डरते फिरते हैं, सहमे हुए होते हैं, किसी कानून को नहीं तोड़ते। और जहाँ आके वो बहाने बनाते हैं जी यहाँ ऐसे ही चलता है, और जनाब यहाँ ऐसे नहीं चलता, जहाँ आप जैसा बंदा चलता है। वो ठीक हो जाए तो बाकी भी सारा माहौल बेहतर हो जाए। आप तो अपने अंदर तब्दीली लाएं, आप तो अपने आप को बदलें, आप तो अपने ऊपर गौर करें, अपने मिजाज को तब्दील करें, अपनी तबीयत के अंदर बदलाव लाएं, आप थोड़ा सा चेंज हो। और कानून सब के लिए बराबर है, उसमें आप किसी किस्म की गुंजाइश ना दें, किसी हिकमत के नाम पर किसी बुजदली का शिकार ना हो। क्या हो जाएगा, फलां बिगड़ जाएगा। मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ, लोग अपना मुकाबला ही नहीं करते हक की बात कहने के लिए। अपना ज़मीर ही उनका कहता है दुनिया नाराज हो जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, तुझे क्या लगे, चल रहा है ना, सब ठीक है, चलने दे। हुस्सान के बादशाह जबिल्ला ने कलमा पढ़ लिया था। बादशाह नहीं, आज किसी के दोस्तों में कोई वजीर बन शामिल हो जाए दोस्तों में, क्या उसकी अथॉरिटी होती है? लोग मुफ्त में। मैंने तो ऐसे भी देखा है अपने देहाती माहौल में कि वो जो वोटर सपोर्टर होते हैं ना, MNA साहब के, MPA साहब के, वो बाद में कहते फिरते हैं हमने जितवाया जी इसे। मैंने कहा आप मेहरबानी करें, आप ना बोले, उसे बोलने दें। वो तो नाम तक नहीं ले रहा, आप ना इजहार करें, उससे पूछें। वो तो कहता है कि मां बदौलत चीज ही बड़ी है, इलाका प्यार ही बड़ा करता है। आप किस चक्कर में हैं? उसे जरूरत थी आपकी, उसने आपको बुला लिया, आप नहीं है तो खत्म होगी बात। लेकिन एक वजीर और MNA तक लोगों का ये मिजाज होता है। एक मुल्क का बादशाह मुसलमान हो गया और फिर वो हज करने के लिए बैतुल्ला आ गया, और जब वो तवाफ कर रहा था तो उसने बहुत बड़ा जुब्बा पहना हुआ था, बहुत बड़ा लिबास, और उसके पैरों के नीचे तक वो लटकता जा रहा था। जमाना था सैयदना फारूक आजम का। एक गरीब आदमी भी तवाफ में शामिल था। एक हज होता है, एक VIP हज होता है, एक VIP हज होता है। तो एक साहब मुझे कहने लगे कि हमारा पैकेज सबसे आला है। तो मैंने उन्हें कहा मसलन क्या आला है? कहने लगे कमरे बड़े बेहतरीन, रिहाइश बड़ी शानदार, खाना बड़ा ज़बरदस्त। तो मैंने कहा जब बैतुल्ला शरीफ में तवाफ करने जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है सारे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैतुल्ला शरीफ आपके पास आए, माज़ अल्लाह के मैं आ गया हूँ तो घर में मेरा तवाफ कर ले। एक ही सफ में खड़े हो गए मामूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, और जब तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हो। ये मिजाज बनाए। तो तवाफ में गरीब आदमी थे तो वो जुब्बा बहुत बड़ा पहना हुआ था, तो एक गरीब आदमी का पैर जुब्बे पे आ गया, और जब वो आगे बढ़ा और पीछे से उसका कुर्ता खींचा तो बादशाह था, मिजाज बड़ा अनोखा था। पलट के उसने गरीब आदमी की तरफ देखा और एक थप्पड़ मार दिया। उसके होंठ फट गए, दांत टूट गए। और ये कोई वो वाला मामला नहीं था कि गरीब पर्चा कराने ही ना जाए कि क्या फायदा, मेरी कौन सी सुनी जानी है। चोरी हो गई 5-7 लाख की तो गरीब थाने नहीं जाते, वो कहते छोड़ो कि ये ना हो इससे ज्यादा पर्चा कटवाने पे लग जाए, इल्ला माशा, रहने दो, जाते ही नहीं। गलत कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं, सही नहीं कह रहा। गरीब आदमी थाने जाता ही नहीं, वो कहता हमें दीवार कौन फलांगने देगा, हमारी बात कौन सुनेगा, ये कैसे हो सकता है। जाते ही नहीं, लोग डरते हैं, सहमे हुए होते हैं। और एक दोस्त तो मुझे कहने लगे हजरत चोर से ज्यादा तो मुद्दई से सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें तो खुद लगता है कि चोर तो हमेशा है, छोड़े क्या जरूरत है जाने की। कैफियत बड़ी मुनफरद है। चले मेरे मोहब्बत वाले दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने फैसला किया आज रियायत ना देने का। ये सस्ता और महंगा वकील क्या होता है? कानून एक ही नहीं, कानून की किताबें नहीं, कोई नहीं पता आपको, मेरा ख्याल आईन एक ही नहीं, तो
تو سستا مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤ پیج ذرا صحیح آنے چاہیے، ذرا تھوڑا ماحول، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اس شعبے میں، کیا بات، اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے، لیکن کیا ہوتا ہے یہ ہم نے یہاں بھی ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے، یہاں بھی ایک ماحول بنا لیا ہے، حالانکہ قانون اگر ایک جیسا ہے تو اس کا نفاذ بھی ایک جیسا ہے۔ کچھ جگہ تو ایسی ہیں، یعنی ایک دوست میرے پاس آئے تھوڑے دن ہوئے، کہنے لگے اب مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے بڑا مہنگا وکیل کیا ہے۔ میں نے کہا مثلا وہ کیا کر لے گا، مجھے بتائیں تو صحیح، قانون بھی وہی ہے، آئین بھی وہی ہے، تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس طرح ہم، اور آپ یقین کریں آپ کو طریقہ آنا چاہیے قانون سے کھیلنے کا، لوگ اس طرح کھیلتے ہیں حد ہو جاتی ہے، تو پتہ ہے کھیلنا کیسے، خدا را یہ حال نہ کرے، یہ کسی جمہوری ملک کا حال تو ہو سکتا ہے، کسی ڈکٹیٹر ملک کا، بادشاہت والے کا حال تو ہو سکتا ہے، پر اسلامی ملک کا یہ حال نہیں ہوتا۔ بندوں سے زیادہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ جبیلہ نے تھپڑ مار دیا ایک غریب مسلمان کو، مقدمہ سیدھا، نہ تو گیا ایس ایچ او کے پاس اور نہ گیا ایس پی کے پاس اور نہ ڈی ایس پی کے پاس اور نہ کسی بڑی جگہ نہیں، وہ سیدھا مقدمہ امیر المومنین کے دربار، سیدنا فاروق اعظم کے پاس، یہ میرا ہونٹ ہے، یہ میرا دانت، جرم میرا یہ ہے کہ طواف کے دوران ایک بادشاہ کے جبے پر میرا پیر آیا ہے، یہ عمر ہے، یہ تسلسل ہے خلافت کا، یہ مزاج ہے جو رسول رحمت کا دیا ہوا ہے، یہ ہے نفاذ دین، یہ ہے شریعت اسلامیہ کا قیام، یہ ہے حدود اللہ کی پاسداری۔ حضرت عمر نے اس بادشاہ کو بلایا، فرمایا یہاں اس غریب کو راضی کر لو، یہاں کل شام کو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میں بھی بدلہ دوں گا، فرمایا سارے ہی دیں گے، یہ حضور کا دین ہے، اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، آپ کو بدلہ دینا ہے، آپ کو کٹہرے میں آنا ہے، آپ کو ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو بتا کیوں تھپڑ مارا آپ نے؟ کہنے لگا میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میری عزت اور بڑھ جائے گی، آپ نے فرمایا تو بدلہ دے، عزت اسی میں ہے، واہ میدان میں آ، اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، صبح میں بتاؤں گا۔ رات کو اس نے اٹھایا سارا سامان اور وہ بھاگ گیا واپس، اور اپنے ملک میں جا کے پھر سے عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا، گویا کہنے والوں نے کہا اور سوچا کہ جناب ایک بادشاہ وقت کو ضائع کیا، تو تاریخ مسکرا کے کہہ رہی تھی عمر نے بندہ ضائع نہیں کیا، عمر نے رسول اللہ کا دین نافذ کیا ہے۔ آپ دین نافذ کریں، جو ضائع ہوتا ہے سو ضائع ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر قانون کو، دین کو نافذ کرنا، اپنے گھر پہ دین کو نافذ کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے میدان میں نکلنے کا فلسفہ آپ سمجھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں، یہ محرمات کو حلال کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، نفاذ دین کے لیے، شریعت کی حدوں کو برقرار کرنے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ نکلا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو اتنا بڑا مقصد جانا کہ ساری اولاد اس راستے میں قربان کر دی، اپنی جان تک دے دی، لیکن اتنا بڑا مقصد ہے اللہ کی حدود کا قیام۔ میں اور آپ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بیک لے کے آئیں، جو فلاں صاحب ہوتے ہیں اور پھر لوگ آ کے نا بڑی کہانیاں سناتے ہیں، میں بینک میں گیا تھا جی، دین کی بڑی برکت ہے، لوگ بڑے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، میں نے کہا آپ کو دھوکا ہوا ہے، ہم مہربانی فرمائیں، آپ کو لائن میں ہی رہنا چاہیے تھا، یہی آپ کے لیے بہتر تھا، اور اسی میں عافیت تھی، اسی میں آسانی تھی۔ لیکن وہ تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے ہونے میں نفس کی بڑی خواہش ہے، تسکین ہے، تو ذرا لوگ تھوڑا سا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں لوگ، مطلب میں، ہمارے سنگی احباب اور دیگر حضرات میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں شامل نہ ہوں، ہم کسی دینی تقریب میں کسی عالم کی، کسی مبلغ کی کوئی بات نہ سنیں، ہم الگ سے جائیں تاکہ ہماری ویڈیو بن جائے، ہماری فوٹو آ جائے، ہمارے تعلقات کا پتہ ہو جائے۔ ہمارے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، جو فیض مسلمانوں کے اجتماعی مل کے بیٹھنے میں ہوتا ہے وہ اکیلے اکیلے بات کرنے میں نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، امام علی مقام کے پیغام کو سمجھیے۔ میری آخری بات، اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں جگہ دیجیے گا، یہ میری گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور ہم سب کے یہاں آج جمع ہونے کا مقصد بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، اور دین دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔
शरीयत इस्लामिया के जो कानून हैं, हलाल और हराम के जो मसाइल हैं, उनको समझिए, उस पर गौर कीजिए और सबसे पहले अपने आप को पेश कीजिए, दीन का निफाज कीजिए, फिर अपने बच्चों पर, फिर अपने घर पर, फिर आपके दोस्त, अपने दोस्तों में इस बात की तरवीज कीजिए कि ये शरीयत का हलाल है और ये शरीयत का हराम है। वो माहौल ना बनाइए कि दोस्त जुर्म करके आया और हमने उसे पनाह देनी। दोस्त ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं, ये ज्यादती है दोस्त के साथ। आप उसके मुश्किल वक्त में काम नहीं आ रहे, उसके गलत वक्त में काम आ रहे। आप कोशिश कीजिए, तवज्जो दिलाइए कि मेरे भाई ये आपने गलत किया है, आप अपनी गलती का इजाला करें, कभी मुजरिमों के साथ खड़े ना हो, कभी जालिमों के साथ खड़े ना हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र ये है कि आप अपने बच्चों के साथ हो, मस्तूरात के साथ हो, अहले खाना के साथ हो, लेकिन आपको हक के लिए खड़ा होना पड़े तो आप डट जाएं, मैदान में रहें, लेकिन थोड़ी सी भी किसी मकाम पर भी आप लचक का मुजाहरा ना करें। आप यकीन करके जाने, यहाँ तो ये हाल हो गया है कि बिल्कुल जिसको आसानी से कहा जा सकता है ना और हमारी बात भी सुनेगा, उसको कहा जा सकता है ना कि ये काम ना कर, ये जायज नहीं, लेकिन सिर्फ हम इसलिए नहीं कहते कि ये बंदा कहीं मुझे बुरा ना कहे, बस ठीक है मैं गुड बुक में रहूं, मुझे किसी जगह मलामत ना की जाए। बिल्कुल हमारे कह देने से वो बदल जाएगा, हमारे बात करने से वो असर कबूल करेगा, लेकिन नतीजा ये होता है कि चूंकि वो कहीं मेरा मुखालिफ ना हो जाए, लिहाजा हम बात ही नहीं करते। अपने घर में, अपने कबीले में, अपने खानदान में इस बात का रिवाज पैदा कीजिए कि हमें शरीयत के उसूल और कायदे ज़ाब्ते उनका निफाज करना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, कहा ऐ अल्लाह उस मर्द पे रहम फरमा जो सुबह नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाता है। कहा ऐ अल्लाह उस औरत पर रहम फरमा जो सुबह नमाज के लिए अपने शौहर को जगाती है। वो मेरे दोस्तों, अल्लाह का फर्ज अदा करने का टाइम है और मेरे घर में मेरे अहले खाना, मेरे बच्चे सो रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी तो ये थी कि मैं उनकी नींद ना देखता, शरीयत का कानून देखता, उठो वक्त नमाज है, लेकिन वो ये जरा देर से आया है, ये रात को जरा जागता रहा है, इसके पेपर्स के दिन। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपने घर के अंदर भी एक निजाम नहीं बना सकते। मैं तो उन बुजुर्गों को जानता हूँ जो कहते थे, पुत्र आज मेरे लिए खाना ना बनाना, अगर तू नमाज के लिए बर वक्त नहीं उठ सकती तो मेरा बेटा मेरे खाने का तो गुजारा हो जाएगा, मैं होटल से भी खा लूंगा। मुझे डर आता है, अल्लाह की हदों को तोड़ते, समझते नहीं बात। खुदारा थोड़ा सा शरीयत के माहौल में अपने आप को ढालिए, इमाम हुसैन की असल फिक्र को समझिए। मैंने जुमे में कहा था, फिर कहता हूँ, इमाम हुसैन को ज़ाकिरों, खतीबों, नकीबों, शायरों, अदीबों से ना सुना करें सिर्फ। इमाम हुसैन को सुनना हो तो शरीयत का कानून देखें, कुरान की आयात पढ़ें, हुजूर का उसवा नूर देखें, खुलाफाए राशिदीन की जिंदगियां देखें, इमाम अली मकाम आपको समझ आएंगे। कोई उनका अनोखा फलसफा नहीं है, वो निफाजे कुरान के लिए और निफाजे शरीयत के लिए मैदान में है, वो अल्लाह का दीन नाफिज करने के लिए मैदान में, वो निजाम खिलाफत को फिर से कायम करने के लिए मैदान में। हमने उसको मौजूए तकरीर बना लिया, नुक्ता फरीनी। हर साल एक नया नुक्ता करबला में सुनने को मिलता है, हर साल एक नई दास्तान सराई और नई लज्जत से वाक़या करबला। छोड़ दें आप, ये क्या है? सादा सा उनका फलसफा है, सादा सा, कि हमें शरीयत इस्लामिया के साथ खड़ा होना है और इमाम अली मकाम के मानने वालों को भी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा साल यजीदियों के साथ रहें और यकम से 10 मुहर्रम तक वो हुसैनी बन के मैदान में आ जाएं। हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं।